So all of you, please join the session immediately. So all the students, all of you, please join in right time. So as well, we should continue my class in right time. So before you join the class, so some part of the time will be delayed. So can you join immediately, all of you? So till now 24 persons are joined. What about the remaining? So exactly 2 p.m. So all of you join the class. Okay. So no need to waste the time. Okay, right? Shall I explain about the systems? So in the previous session, we have to solve some part of the examples on energy and power signals. Now coming to the systems. So first of all, we have to knowing about the system. System means system ante enti? System is mainly contains one input and one output. Okay. So the input signal is represented as an x of t, whether it is a continuous time signal. Then the continuous time signal x of t is driven to a system. They have to processing the given input signal in a system. After that, they have to providing some output, that is y of t. When the input signal is continuous time signal x of t, then we have to getting a output signal y of t. Whereas if the signal is a discrete time signal, the input signal representation is an x of n, whether it is a discrete time signal. x of n అనే సీక్వెన్స్ ని సిస్టమ్ కి అప్లై చేస్తున్నాం. సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు
y of n అనే అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ అనేది మనకి అవుట్పుట్లో ఎపీర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో బోత్ కంటిన్యూస్ టైమ్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ signals are driven to the system. The system can process the input signal. Whatever the input signal they have to driven to the system, they have to processed and they have to providing some output function. Okay, now coming to systems లో మనకి different types ఉంటాయి. Causal, non-causal system, time variant, time invariant, stable, unstable systems, linear and non-linear systems, static and dynamic systems, invertible and inverse systems. So these are the different types of classification of systems. So coming to the causal system. So previously we have to discuss about a causal system. Okay, causal system అని చెప్పేసి మనం ఎలా చెప్పుకుంటాం, దాని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, causal system యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? The causal system is mainly depending on present inputs and past inputs. ఓకేనా? సో కాజల్ సిస్టమ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ పాస్ట్ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ పాస్ట్ ఇన్పుట్స్ అట్లా ఉంటే కనుక ఆ సిస్టమ్ని ఏమంటాం మనం, కాజల్ సిస్టమ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనుకోండి సిస్టమ్ అనేది ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే కనుక అప్పుడు ఆ సిస్టమ్ అనేది నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఒకసారి. సో ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్ ఎ కాజల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ కాజల్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఏ చూడండి, y of t, the output function y of t is equals to 0.2 into x of t minus x of t minus 1. ఇక్కడ 0.2 అనేది ఏంటి, 0.2 అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ వాల్యూ. 0.2 is the x of t తో మనకి మల్టిప్లై అవుతుంది, అంటే దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ. t minus 1 ఉందంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ t minus 1 ఉందంటే దిస్ ఈస్ ద పాస్ట్ వాల్యూ. అంటే మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఒకటి ఉంది, పాస్ట్ వాల్యూ ఒకటి ఉంది. అంటే ఈ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమైనా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు మనం, ఇట్ ఈస్ ఏ కాజల్ సిస్టమ్. రైట్? ఓకే. వేరాజ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, 0.8 into x of t minus 1. 0.8 into x of t minus 1. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పాస్ట్ వాల్యూ. t minus 1 అనే రిప్రజెంటేషన్ ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ సమ్ వాల్యూ. సో ఇదొక కాజల్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ డిస్క్రీట్ టైంలో y of n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x of n minus 1 అన్నాడు. సో n minus 1 అనే సీక్వెన్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాస్ట్ వాల్యూ. ఓకేనా? పాస్ట్ వాల్యూని ఎలా అంటున్నాను నేను ఇక్కడ, n minus 1 or n minus 2 or n minus 3 and so on, t minus 1, t minus 2, t minus 3 and so on. ఓకే, ఇది డిలేతో ఉందంటే కనుక దిస్ ఈజ్ ద పాస్ట్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది ఒక కాజల్ సిస్టమ్కి మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ నాన్ కాజల్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి కింద చూడండి. సో y of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x of t plus 1. సో t plus 1 అని ఉందంటే ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ప్లస్ వన్ అనే రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. ఆర్ t plus 2, t plus 3, t plus 4 లైక్ దట్. ఓకేనా? ఇదొక ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ చూడండి, y of n minus 2 is equals to x of n. y of n minus 2 is equals to x of n. n minus 2 అనేది ఏంటి ఇక్కడ, పాస్ట్ వాల్యూ. వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ, x of n అనే సీక్వెన్స్ ఏంటిది, x of n ప్లేస్లో మనం 1 పెట్టుకోవచ్చు, 2 పెట్టుకోవచ్చు, 3 పెట్టుకోవచ్చు, అలా అండ్ సో ఆన్. వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజింగ్ ది సీక్వెన్స్. ఇదొక రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నాన్ కాజల్ సిస్టమ్. దెన్ y of n is equals to x of n minus x of n plus 1. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏముంది మనకి, x of n మైనస్ x of n plus 1, అంటే ఇందులో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఉంది కదా, ఫ్యూచర్ వాల్యూ మనకి ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూచర్ input value, so that it is a non-causal system. So kindly derive the solution of, ఏం అర్థమైందా? కాజల్ సిస్టమ్కి నాన్ కాజల్ సిస్టమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, కాజల్కి నాన్ కాజల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కాజల్ సిస్టమ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మెసేజ్ బాక్స్ మెసేజ్ చేయండి. కాజల్ సిస్టమ్ ఏ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది,
past and present values, right? Non-causal system. Non-causal system. So kindly respond, all of you. I'm asking some questions regarding causal and non-causal systems. So all of you respond my questions concurrently. Okay, you will understand, right? So coming to the problem, determine whether the following systems are causal or non-causal. రెండు expressions ఇచ్చారు మనకి. సో దీస్ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి కాజల్ సిస్టమా లేదా నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకోండి. y of t is equals to x of minus t అనే సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్, ఇది ఒక కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్. ఫ్రమ్ దిస్ అబౌవ్ ఈక్వేషన్, ఇఫ్ వి సబ్స్టిట్యూట్, ఇఫ్ t is equals to minus 2, t is equals to minus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో t ప్లేస్లో minus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎంటైర్ అబౌవ్ ఈక్వేషన్లో. సో y of minus 2 is equals to x of minus 2, x of minus 2. ఇక్కడ ఏమన్నా మనకు ఆల్రెడీ t ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఫార్ములాలో మళ్ళీ మనకు అగైన్ మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో y ఆఫ్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఆఫ్ 2 అయింది మనకి. ఈ ఈక్వేషన్ దేనికి సింక్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్లో బి, పార్ట్ బి. సో ఆప్షన్ బికి y ఆఫ్ n మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఆఫ్ n అనే సీక్వెన్స్కి ఇది సింక్ అవుతుంది. సో y ఆఫ్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఆఫ్ 2 అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్కి సింక్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది మనకి? It is a non-causal system. It is a non-causal system. So the output is mainly depending on future inputs. Future inputs. Therefore, the given system is non-causal system. Right? Now coming to the next problem. Given that dy of t by dt plus 10 into y of t plus 5, that equals to x of t. That equals to x of t. So from this above equation, we have to observe that the output y of t depends upon the present inputs. Present inputs. So ఈక్వేషన్ లో మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ? అన్నీ కూడా ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాయి. 10 into y of t plus 5, that equals to x of t. సో అన్ని ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయినాయి కాబట్టి ఈక్వేషన్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఆల్ ది వాల్యూస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయింది కాబట్టి సిస్టమ్ అది మనకి ఏంటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ కాజల్ system. Causal system. Right? All of you understood? So can you solve one more problem? Determine whether following systems are causal or non-causal. The first one is y of t is equals to x of t into cos t plus 1. This is the output expression in continuous time. x of t into cos t plus 1. ఇక్కడ t plus 1 అనే టర్మ్ కనిపిస్తుందంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్స్ప్రెషన్ చూడగానే మనకి ఇది ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ వాల్యూవా లేకపోతే ప్రజెంట్ వాల్యూవా లేదంటే పాస్ట్ వాల్యూ అనేది మనం చూసుకోవాలి. t plus 1 అనే సీక్వెన్స్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇదేంటి ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్యూచర్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ కాజల్ సిగ్నల్. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ కాజల్ సిగ్నల్. సో ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి మనం చెప్పచ్చు సిగ్నల్ అనేది కాజలా నాన్ కాజల్ అనేది. సో చూడండి, అది y of t is equals to x of t into cos t plus 1. So from this above equation, we have to observe that the output y of t depends upon the present input value x of t, and also a cosine function is also there. It can be calculated at t plus 1. అక్కడ మనకి ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది. ఈ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ దేంతో మల్టిప్లై అవుతుంది? కొసైన్ సిగ్నల్తో మల్టిప్లై అవుతుంది. కొసైన్ సిగ్నల్ అండ్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ మనకి t plus 1. So thus the given system is a causal system. ఎందుకు కాజల్ సిస్టమ్ అవుతుంది? మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూతో ఉన్న సిగ్నల్ దేంతో మల్టిప్లై అవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్తో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. t plus 1 అనగానే మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ కాజల్ సిస్టమ్ అనుకుంటాం. సో ఇది ఒక్కటే ఉంటే, ఓన్లీ మనకి కొసైన్ ఫంక్షన్ అలాంగ్ విత్ t plus 1 ఉంటే కనుక ఇదొక నాన్ కాజల్ సిగ్నల్ అవుతుంది. బట్ ఈ కొసైన్ సిగ్నల్తో పాటు అడిషనల్గా మనకి దేంతో మల్టిప్లై అవుతుంది? ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్తో మల్టిప్లై అవుతుందంటే అప్పుడు ఇది ఏమైనట్టు కాజల్ ఫంక్షన్ వస్తుంది మల్టిప్లై చేసుకుంటే కనుక. ఓకేనా?
So thus the given system is a causal system. Okay, now second problem, given y of t is equals to x of 2t, x of 2t. So from the above equation we have to observe that if you have to substitute the t value is equals to 2, t ప్లస్ లో 2 పెట్టండి, t ప్లస్ లో 2 పెడితే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్లో y ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. ఓకే, x of 2 into 2, so x of 4 అవుతుంది. So y of 2 is equals to x of 4. So this means the output at t is equals to 2 depends upon the future input value. So ఇక్కడ మనకు వాల్యూ ఏమైంది, పెరుగుతుంది వాల్యూ, x of 2, x of 4, x of 8 like that. So ఇక్కడ మనకి ఏమైనట్టు, ఇప్పుడు the output value is mainly depending on the future input value x of 4. So therefore it is a non-causal system. It is a non-causal system, right? Now in discrete time లో చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఈ నోట్ చేసుకున్నామా మీరు, క్లాస్ వినేవాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద హోంవర్క్. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ నేను కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్కి చెప్పాను, డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్కి మీరు హోంవర్క్ చేయండి. నోట్ చేసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ని. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ y of n is equals to x of n minus x of n minus 1. సెకండ్ సీక్వెన్స్ y of n is equals to a into x of n. సో both the signals are causal or నాన్ కాజల్, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇప్పుడే చెప్పండి నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఏంటిది, x of n అనేది ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ, x of n minus 1 అనేది ఏంటి ఇక్కడ పాస్ట్ వాల్యూ. ఓకేనా, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఉంది, ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ఉంది, పాస్ట్ ఇన్పుట్ ఉంది, అంటే ఇదేంటి ఒక కాజల్ సిస్టమ్, అంతే కదా, రైట్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషను కాజల్ సిస్టమ్, ఎందుకని ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది, పాస్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది. సెకండ్ చూడండి, a ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్, a ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్, వాట్ ఈస్ దిస్? సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ కాజల్ ఆర్ నాన్ కాజల్, చెప్పాలి. సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ సమ్ కాన్స్టెంట్ a. ఓకే, సో therefore it is also called as one of the causal system in discrete time function. Okay, right. So one more examples are also there. Y of n is equals to x of n plus 3x into n plus 4. So what is this? It is causal or non-causal? Only one person is responded. ఒక పర్సన్ మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు నాకు. డిస్క్రీట్ టైమ్ సీక్వెన్స్ వన్ మోర్. అన్కాజల్ ఏంటి, నాన్ కాజల్. ఎందుకు నాన్ కాజల్ అయింది? ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ, ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ప్రీవియస్గా ప్రాబ్లం చూసాం, ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ టీ ప్లస్ 1 ఇలా ఉంటే కనుక దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఏ కాజల్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెపరేట్ టర్మ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ అట్ ద సేమ్ టైం పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇన్పుట్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఏ నాన్ కాజల్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అనే సీక్వెన్స్. సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ if n is equals to 1, 2, 3, 4 and so on. So what is this? Second sequence కూడా ఏంటి? This is also future input, future values వస్తాయి మనకి. 2 square అంటే 4, 4 square అంటే 8, 8 square అంటే 16, అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి. So it is also called as a non-causal system. So all of you clear? కాజల్ నాన్ కాజల్ అర్థమైందిగా అందరికి? ఓకే, రైట్. Okay. Now coming to
time variant and time invariant systems. Time variant and time invariant systems. సో ఇక్కడ టైం వేరియంట్ టైం ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ అంటే మనకు మెయిన్గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే దాని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ తెలియాలి. ఓకే, ఇఫ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్స్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రిలేషన్స్ డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ టైమ్. ఇప్పుడు టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అయితే కనుక సిస్టమ్ అనేది ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రిలేషన్స్ డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ టైమ్. ఓకేనా, డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ టైమ్. దిస్ మీన్స్ దట్ ఏ సిస్టమ్ ఈస్ ఏ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిహేవియర్ and input and output characteristics do not change with time. So input output characteristics మనకి దేంతో పాటు చేంజ్ అవ్వు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మనకి చేంజ్ అవ్వు. ఓకేనా, ఇన్వేరియంట్ అయినప్పుడు. ఫర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్ ద టైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ కరస్పాండింగ్ టు టైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా మనం ఎలా రాసుకుంటాం? y of t is equals to f of x of t అని రాసుకుంటాం. y of t is equals to f of x of t. ఇక్కడ f అనేది ఏంటంటే ఫంక్షన్. ఓకేనా, y of t అనేది ఏంటి ఇక్కడ? అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. దట్ ఈక్వల్స్ టు f of x of t. అంటే దేన్ని ఫంక్షన్ చేస్తుంది? ఇది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ x of t ని ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ రిప్రజెంటింగ్ y of t ఈజ్ ఎ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ x of t. అంటే ఈ y of t అనే అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ దేని ద్వారా వచ్చింది మనకి? ఇక్కడ x of t ని మనం ప్రాసెస్ చేస్తే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇది. ఓకేనా, now if x of t is delayed by time t1, if x of t is delayed by time t1, then the output y of t will be delayed. So x of t మనకి ఎప్పుడైతే డిలేతో ఇచ్చామో y of t కూడా మనకి డిలేతోనే వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకుంటున్నాం చూడండి. ఇక్కడ y of t minus t1 అనే ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఎలా వస్తుంది? ఒక సిస్టమ్కి x of t minus t1 అనే డిలే ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. x of t minus t1 అనే డిలే ఇచ్చినప్పుడు ఈ డిలే మొత్తాన్ని దేని సిస్టమ్ అనేది ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గెటింగ్ y of t minus t1 అనే ఫంక్షన్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో ఫర్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ షిఫ్ట్ ఇన్వేరియన్స్ అంటాం. షిఫ్ట్ ఇన్వేరియన్స్. సో ఫర్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్ the same equation is simply written as discrete time లో రాసినప్పుడు function of x of n minus k that equals to y of n minus k. ఓకేనా, f of x of n minus k that equals to y of n minus k. This is the output function in discrete time signal, in discrete time system, not signal. Okay, so we are discussing about systems. So this is the discrete time system function y of n minus k is equals to function of x of n minus k. సో ఈ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అనేది మీకు తెలియాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ ఉంది చూడండి, ఏ సింపుల్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఈ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది మనకి? ఈ ఆర్సీ సర్క్యూట్కి ఒక రెసిస్టర్, దానికి సిరీస్లో కెపాసిటర్ ఉంది. దీనికి ఇన్పుట్ వచ్చేసి నేను ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చాను, నేను విఎస్ ఆఫ్ టీ అంటున్నాను దీన్ని. ఈ విఎస్ ఆఫ్ టీ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ ఒక సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఒక సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ ఒక 2 voltsతో ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఈ సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ నాకు ఈ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ద్వారా ఇది ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది. సో ఇలా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? రెసిస్టర్లోంచి ఈ వోల్టేజ్ అనేది ఫ్లో అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ రెసిస్టర్లోంచి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అంటే నేను ఇచ్చిన సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ దేంట్లోంచి ఫ్లో అవుతుంది? త్రూ రెసిస్టెన్స్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఐ అనే కరెంట్ అనేది వస్తుంది కదా. ఆర్లోంచి ఎప్పుడైతే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా అప్లై అవుతుందో దే హ్యావ్ టు గెటింగ్ సమ్ కరెంట్, నథింగ్ బట్ ద టోటల్ నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఐ ఆఫ్ టీ. సో ఐ అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్. వి అనేది ఇన్పుట్ ఇచ్చాం, ఆర్ అనే రెసిస్టర్లోంచి మనకి ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెటింగ్ సమ్ నెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. సో దాన్ని మనం అట్లా ఏమనుకుంటాం? ఐ ఆఫ్ టీ అనుకుంటాం. ఎందుకు ఐ ఆఫ్ టీ అంటున్నాం? So with respect to time, the signal is varied. If you have to change the voltage from the input side, voltage ni change చేశాను అనుకోండి, కరెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఎందుకని రెసిస్టర్ యొక్క వాల్యూ మనకు అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వి వాల్యూ చేంజ్ చేస్తుంటే ఐ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ చేంజ్ అయిన వోల్టేజ్ అంతా కూడా దేనిలో మళ్ళీ స్టోర్ అవుతుంది? ఇక్కడ కెపాసిటర్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ Vc of t. So with respect to time, the total accumulated voltage is stored in a capacitor C. With respect to time,
the voltage will be stored in capacitor C. Okay na? So this is also called as a simple RC circuit. Simple RC circuit simply acts as an one of the system. Okay, by considering the time invariant and time variant systems. Time invariant with respect to time signal అనేది vary అవ్వదు. ఓకేనా? టైం వేరియంట్ అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. క్లియర్? Now coming to stable and unstable systems. So already we have to knowing about stable and unstable systems in the previous sessions. Now linear and non-linear systems. So this class is also over in the previous sessions, but we have to knowing about the conditions of linearity and non-linearity. Okay, let us consider two systems defined as follows. Y1 of t is equals to f of x1 of t. అంటే అవుట్పుట్, దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. y1 of t అనేది ఒక అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. దేన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే నాకు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది? x1 of t అని ప్రాసెస్ చేస్తే నాకు y1 of t అనే అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ x1 of t అనేది ఏంటి? ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్. x1 of t అనేది ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్. దేనికి అప్లై చేస్తున్నాను నేను? ఇది సిస్టమ్కి అప్లై చేశాను. సిస్టమ్కి అప్లై చేశాను. సిస్టమ్కి ఇచ్చామంటే సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎఫ్ఐ కదా. సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1 of t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y1 of t. ఓకేనా? ఇది ఒక ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇన్పుట్ x2 of t. దెన్ వీ హ్యావ్ టు గెటింగ్ y2 of t. సో లీనియారిటీ కండిషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి ఒక లీనియర్ సిస్టమ్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి? ఫంక్షన్ ఆఫ్ a1 into x1 of t plus a2 into x2 of t. ఓకేనా? దట్ ఈక్వల్స్ టు a1 into y1 of t plus a2 into y2 of t. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఏంటవి? x1 of t, x2 of t అనేవి టూ ఇండివిజువల్ సిగ్నల్స్. వీటితో పాటుగా మనకు ఉన్నాయి ఏంటి? ఇక్కడ టూ కాన్స్టెంట్స్. ఒకటి a1, రెండవది a2. ఇది దేనికి ఇచ్చాం మనం? ఒక సిస్టమ్కి అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ టూ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ని, టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ప్రాసెస్ చేసి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడ a1 into y1 of t plus a2 into y2 of t. So this is also called as the condition of linearity function. The condition of linearity function. So here a1 and a2 are the constants. These are the constants. So in a linearity property for both continuous time and discrete time systems may be written as. లీనియారిటీ కండిషన్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ టైంలో అట్ ద సేమ్ టైం డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్స్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎలా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి లీనియారిటీ కండిషన్ ఏంటి? పైన చూస్తాం మనం ఆల్రెడీ. a1 into x1 of t plus a2 into x2 of t is implies a1 into y1 of t plus a2 into y2 of t. This is for continuous time system. Okay, for discrete time system, here we are observing small n. So we have to replacing t plus లో మనం n పెట్టుకుంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో వేర్ స్మాల్ n ఈస్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది మనకి? a1 into x1 of n plus a2 into x2 of n implies a1 into y1 of n plus a2 into y2 of n. So it is the representation of continuous time system and discrete time system. Clear? ఇంతవరకు అర్థమైందా అందరికీ? కెన్ యూ సెండ్ ఏ మెసేజ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? లీనియారిటీ కండిషన్ అర్థమైందా? ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దీని మీద. లీనియారిటీ కండిషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్. ఓకేనా? ఇట్స్ క్లియర్ నా? ఓకే. సో లీనియారిటీ కండిషన్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది మనకి? లీనియారిటీ కండిషన్ మనకి ఇలా ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ సిస్టమ్. నాట్ ఈక్వల్స్ టు అయితే నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్. సో కెన్ యూ గో ఫర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. చెక్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్. చెక్ చేద్దాం. y of t is equals to t into x of t. First expression y of t is equals to t into x of t. Okay, చూడండి. So given that y of t is equals to t into x of t,
the output of the above system is two inputs. For example, we have to considering two inputs. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ రెండు ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ కింద నేను దీన్ని రాసుకుంటున్నాను. ఒకటి x1 ఆఫ్ టీ, రెండవది x2 ఆఫ్ టీ, రెండవది x2 ఆఫ్ టీ, రెండవది x2 ఆఫ్ టీ. సో ఇప్పుడు ఏమని రాసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ, ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ x1 ఆఫ్ టీని నేను ఒక సిస్టమ్కి అప్లై చేసినప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, y1 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ x1 ఆఫ్ టీ. ఓకే, ఆర్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి, x ఆఫ్ టీ. ఓకేనా, సో y1 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాడు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇక్కడ, t ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ, t ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ. సిమిలర్లీ y2 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ x2 ఆఫ్ టీ, f ఆఫ్ x2 ఆఫ్ టీ. సో ఇప్పుడు ఈ వీడిచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం ఏమైనా రాసుకోవాలి ఇక్కడ, y2 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, x1 ఆఫ్ టీ, x2 ఆఫ్ టీ, వాడిచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ప్రకారం నెట్ని రాశాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, లీనియర్ కాంబినేషన్ తీసుకోవాలి. బై కన్సిడరింగ్ ద లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది టూ అవుట్పుట్స్, y3 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే రెండింటికి కాంబినేషన్లో అవుట్పుట్ అంటే y3 ఆఫ్ టీయే కదా. సో y3 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ఇంటూ y1 ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 ఇంటూ y2 ఆఫ్ టీ. ఓకేనా, అదే y3 ఆఫ్ టీ ఇంకొక తీసుకుంటే a1 ఇంటూ tx1 ఆఫ్ టీ, అంటే యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఇది, యాక్చువల్ మనకు ప్రాబ్లంలో పడిచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది, ఇది ఫార్ములా పైది. y3 ఆఫ్ టీ అనేది ఫార్ములా ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్తో మనం చూపించేది. ఇక్కడ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, a1 ఇంటూ t ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ అంటే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇచ్చిన టర్మ్ ఇది. నెక్స్ట్ ప్లస్ a2 ఇంటూ t ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ. హియర్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ a1 అండ్ a2. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ will be written as y4 of t is equals to f of a1 into x1 of t plus a2 into x2 of, అంటే లీనియారిటీ కండిషన్ మనకి, లీనియారిటీ కండిషన్. సో ఇక్కడ t ఇంటూ x ఆఫ్ టీ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కదా మనకి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇడు. సో మనం x1 ఆఫ్ టీ అండ్ x2 ఆఫ్ టీ కింద రాసుకున్నాం వీటిని. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ టీని కామన్ తీస్తాను నేను, టీని కామన్ తీస్తాను. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి ఇక్కడ, a1 ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది మనకి ఇక్కడ, a1 ఇంటూ టీ ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 ఇంటూ టీ ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ, a2 ఇంటూ t2 ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ. సో బై కంపేరింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ y3 ఆఫ్ టీ అండ్ y4 ఆఫ్ టీ, y3 ఆఫ్ టీని y4 ఆఫ్ టీని కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, లీనియారిటీ కండిషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి సాటిస్ఫై అవ్వడం జరుగుతుంది. లీనియారిటీ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది. సో ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అయిందో అప్పుడు ఈ సిస్టమ్ని ఏమంటాం, ఇట్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ సిస్టమ్. ఇదొక లీనియర్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి మనకి జస్టిఫై అయింది. ఓకేనా, సో ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఇలా కాన్స్టెంట్స్ని పెట్టుకొని టూ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది, సెపరేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది, x1 ఆఫ్ టీ అండ్ x2 ఆఫ్ టీ. సో అది లీనియారిటీ యొక్క కండిషన్. అది నాట్ ఈక్వల్స్ టు అయితే కనుక ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకి అప్పుడు అది నాన్ లీనియర్ కండిషన్ అవుతుంది. సో సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, y ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. కండిషన్స్ రాసుకోండి, y1 ఆఫ్ టీ ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ x1 ఆఫ్ టీ. వాడు ఇచ్చిన x1 ఆఫ్ టీలో మనకి ఏమి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ x1 స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ అవుతుంది, y2 వచ్చేసి x2 స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ అవుతుంది. సో లీనియారిటీ కాంబినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, a1 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 ఇంటూ x2 స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం మనకు వచ్చిన y3 ఆఫ్ టీ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇప్పుడు y4 ఆఫ్ టీ రాసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది, f ఆఫ్ a1 ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈక్వల్స్ టు a1 ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ హోల్ స్క్వేర్. అదే కదా, x స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ కాబట్టి దీని అంతటికి హోల్ స్క్వేర్ చేసాం. ఓకే, సో y4 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీని అంతటికి హోల్ స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి a1 స్క్వేర్ ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ x2 స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ 2 ఇంటూ a1 a2 x1 ఆఫ్ టీ ఇంటూ x2 ఆఫ్ టీ. అంటే ఇది ఏంటిది, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్. క్లియర్, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను ఈక్వేషన్, a b 2ab, a ప్లస్ బి ప్లస్ 2ab. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ లీనియారిటీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా, y3 ఆఫ్ టీ వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చింది, y4 ఆఫ్ టీ వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చింది. ఓకేనా, ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది, ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో అప్పుడు మనకి రెండు ఈక్వేషన్లు ఈక్వేట్ అవ్వలేదు కదా. ఈక్వేట్ అవ్వలేదంటే దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్, దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్
non-linear. All of you able to understand? Hello, message చేయండి. Can you send a message in chat box? Linear, non-linear అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో లీనియారిటీ కండిషన్ తెలిస్తే కానీ మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేయలేరు. లీనియారిటీ కండిషన్ తెలియాలి. లీనియారిటీ కండిషన్ అంటే y of t is equals to a1 into x1 of t plus a2 into x2 of t. That equals to y of t means a1 into y1 of t plus a2 into y2 of t. అలా ఉంటేనే ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకి లీనియారిటీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్. ఓకేనా? సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్ స్టెప్స్ టు సాల్వింగ్ ద లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ కండిషన్స్. ఓకేనా? రైట్. కమింగ్ టు డిస్క్రీట్ టైమ్ సిస్టమ్. కంటిన్యూస్ టైం చూసాం. డిస్క్రీట్ టైం చూసరికి చూడండి, ఇక్కడ y of n is equals to x of n square అనే సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు. y of n is equals to x of n square ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. దీనికి మనం లీనియారిటీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ టు టూ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ టు x1 of n and x2 of n. ఓకే, y1 of n is equals to x1 of n square, y2 of n is equals to x2 of n square. అంటే రెండు సీక్వెన్స్లు కదా. దెన్ y3 of n is equals to ఏమవుతుంది? a1 into y1 of n plus a2 into y2 of n. This is the linearity condition. So y3 of n is equals to ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? యాక్చువల్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a1 into x1 of n square plus a2 into x2 of n square. So the above response to the linear combination of the inputs will be y4 of n is equals to f of a1 into x1 of n plus a2 into x2 of n. So linearity combination మనకి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? y4 of n is equals to, by substituting the additive property, ఇక్కడ additive property ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. therefore the expression is written as y4 of n is equals to f of a1 into x1 of n plus f of a2 into x2 of n. అంటే రెండు పారామీటర్స్ కింద దీన్ని సెపరేట్ చేశాను నేను. ఓకేనా? సో ద లీనియారిటీ సిస్టమ్ సాటిస్ఫైస్ ద స్కేలింగ్ ప్రాపర్టీ. సో ప్రాపర్టీస్ని కూడా మనం సమ్టైమ్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద అబవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మే బి రిటర్న్ యాజ్ y4 of n is equals to a1 into f into x1 of n plus a2 into f into x2 of n. Therefore a1 into x1 n square plus a2 into x2 n square. Okay, this is the output response of the given discrete time signal. So ఇప్పుడు ఏమైంది? y3 of n is equals to y4 of n అనే ఈక్వేషన్ మనకు సాల్వ్ అయింది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ సిస్టమ్. సో సైమల్టేనియస్లీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎన్ మీరు చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎన్ అనే సీక్వెన్స్ లీనియర్ నాన్ లీనియర్ చెప్పండి నాకు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎన్ అనే సీక్వెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ కండిషన్ ఇన్ డిస్క్రీట్ టైమ్ మోడ్. కెన్ యూ సెండ్ ఏ మెసేజ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? సెకండ్ సీక్వెన్స్ చెప్పండి మీరు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది లీనియరా నాన్ లీనియరా చెప్పండి. సో యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ ఆర్ అసైన్మెంట్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్? అందరికీ అర్థమైందా? some part of the systems, so we have to solve some problems on systems. All of you able to understand? Message cheyandi. Can you send a message? All of you. Systems మీద ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైనాయా? ఓకే ఓకే. సో ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ యూనిట్ మెటీరియల్ పెడతాను, చూడండి అమ్మ సరే. ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్, I will send first unit material. So kindly check the material and read out. Okay. So tomorrow we will continue the remaining problems on systems. So thank you all of you.
Right. Thank you.